구텐 아벤트. 올해가 마틴 루터가 이곳 독일 땅에서 종교 개혁을 일으킨 지 500주년이 되는 뜻깊은 해로서 각별한 은혜가 있다고 생각합니다. 이제 5번째 세계 선교대회를 하게 된 햇불 한민족 디아스포라 세계 선교대회는 주제가 한번 저를 따라하겠습니다. 오직 믿음으로. 오직 믿음으로. 이 주제를 가지고 이번 대회를 진행해 나가게 될 것입니다. 선교대회 첫 개회를 하나님께 올려드리겠습니다. 다 같이 신앙 고백하시겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하려 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 예수 그리스도 여기로 경배드리는 우리 왕 되신 주님을 향하여 왕께 만세 왕께 만세 주님은 영광의 왕이라 나 찬양 우리의 왕 되신 하나님을 향하여 왕께 만세 왕께 만세 예수님 나 찬양 위대하신 왕. 디아스포라 선교대회가 벌써 이제 5회째를 맞이하고 있는데요. 이 대회도 하나님의 비전에 대해서 믿음과 순종으로 응답하신 분이 있어서 이 일이 여기까지 진행된 줄로 알고 있습니다. 그 비전을 받은 한 분을 오늘 제가 소개해 드리고자 합니다. 연세도 적지 아니하시고요, 또 건강도 그렇게 녹록지 않으신데 그러나 사실은 세상의 그 어떤 누구보다도 하나님의 나라 비전을 위해서 뜨거운 열정을 가지신 분이십니다. 하나님께서 그분에게 어떤 비전을 주셨고 또 어떻게 이 비전을 믿음과 순종으로 지금까지 사역해 오셨는지 그 일을 오늘 한번 좀 들어봤으면 좋겠습니다. 그분을 모시기 전에 그분의 비전을 가슴에 품고 오랫동안 이 대회와 함께 해오신 손녀가 있습니다. 그 마음속에서 어떻게 그 비전이 이루어 자랐었는지 먼저 그 이야기를 듣고 우리 대회장님을 모시겠습니다. 안녕하세요. 제 이름은 최혜윤입니다. 저는 아직 꿈 많은 고등학생입니다. 저는 하나님께서 저에게 어떤 비전을 주실지 항상 생각합니다. 그리고 그럴 때마다 이미 하나님께서 주신 비전을 쫓아 앞서가고 계신 분이 항상 도전됩니다. 그 비전은 할머니에게만 주신 것이 아니라 우리 모두에게 주신 것이라고 생각하기 때문입니다. 오늘 여러분과 함께 그 비전을 나누고 싶습니다. And welcome to the fifth annual Torch Global Korean Diaspora Mission Conference. As you've just seen in the video, my name is Alyssa Choi, or Haeyun, and I'm a senior at Seoul Foreign School in Korea. I'm honored to be given the opportunity to speak in front of you today. My grandmother, who also happens to be the chairwoman of the Torch Center for World Missions,
and an executive director of this event will be coming up shortly after me. I've been participating at this conference since I was just a 10-year-old, and since then I volunteered on and off stage at various occasions. Like most of you sitting here, I'm a bilingual, and by being exposed to both Korean and English, I was able to appreciate and make sense of a different culture, as I'm sure many of you have experienced throughout your life. A famous writer once said that language is the roadmap of a culture. It tells you where its people come from and where they are going. By speaking a language other than my mother tongue, I now have more opportunities to reach out to more people, as do you. And that is the point that God is trying to get across. He wants you, all the Korean diasporas, to take advantage of your capacity, your scope, and your faith to spread the gospel to the ends of the world. Whichever language you are fluent in, German, French, Spanish, Chinese, English, Russian, or any other language, you may be surprised to find the tremendous amount of influence you can have within your respective communities and beyond. As our generation is part of an increasingly globalized world, we have to take advantage of this particular and unique conditions it provides us with, and realize that we are capable of branching out into the world and making an impact on people that we wouldn't have been able to in the past. In this day and age, whether that be through technology, your language skills, or any other means, you have a critical role in developing as God's soldiers. God has been and is pointing to this movement as the turning point of a new missional paradigm in all directions. And as a matter of fact, God began his master plan by selecting Korea as a chosen nation. 130 years ago, Christianity embarked upon Korea and made its mark. And it was only after the missionaries evangelized Korea that the first batch of Korean diasporas set off to Hawaii 16 years later in 1903, taking the gospel with them and eventually building churches in a foreign land. It's such a blessing that the gospel had reached Korea before the departure of our people. And some may say it's a coincidence that the two events occurred at such a similar time, but I see the opportune coordination as a part of God's meticulous plan from the beginning. Another critical clue that God provides us with to signal us towards this new missional paradigm is an overall decrease in the number of Korean missionaries today. Once they arrive at a designated country, Korean missionaries have difficulties with language barriers and have trouble adapting to its respective cultures. Imagine being dropped off in a foreign land and trying to get used to a totally different system of ways. You have to learn a new language, which may take years, and you have to understand the people's history, culture, traditions, and beliefs to truly connect with them. That's what our ancestors went through and what the Korean missionaries are currently experiencing. But the good news is that God provided us with a solution to these limitations, which is for you who are already accustomed to that lifestyle and that environment to more effectively spread the gospel. God has left us a trail of hints to follow. And at the end of the trail, he is there, telling us that this is a new era and we have a new duty to accomplish. We are part of a very special generation, a very special time, and this conference has brought us together at a very special place. As I was preparing for this speech, which involved hours of research and prayer, I was to learn about the historical and religious significance of this location. And so when I Googled Frankfurt, Germany in 1517, the name Martin Luther popped up. Martin Luther King Jr., is he the guy that gave the famous "I Have a Dream" speech, the leader of the American Civil Rights Movement? I was genuinely at loss, and I kept on asking myself if the two had any family connections. But turns out there weren't almost 5 centuries worth of Martin Luthers, and the Martin Luther that pertains to us today was a revolutionist who rebelled against the Roman Catholics in 1517.
and opened the Bible up for interpretation to the public by translating the then Latin-worded scripture to German. They're born the Protestants, us, who believe that any and every individual can build a personal relationship with God. And that one belief changed the entire world by introducing millions of people to Christianity. But even after reading about Martin Luther, I didn't exactly understand the purpose behind bringing everybody to this spot. Why have I traveled 8,544 kilometers while missing my first week of senior year in high school, which is a pretty historic moment for me too? I was able to come up with 3 reasons. 1, we are trying to rekindle our first moment of love with God. 2, revive the passion that first transpired on this soil and be inspired to take on this new mission with an even stronger passion and spiritual awakening. And 3, commemorate the 500th anniversary. By holding this year's conference here, we are doing all 3. Speaking of school, though, reminds me of the time when my Korean teacher recommended our class a book called The Black Flower, a novel written by Kim Myung-ha. It was a total coincidence that the first reading assignment back to school had to do with the diaspora conference. But I took it on as God's way of showing me and opening my eyes to the past, which would then help me gain deeper understanding and more insight into the Korean diasporas before coming back on stage before you today. This story is based on the incident that drove 1,033 Koreans out of their homeland, who had jumped on a boat with a promise of better opportunities in Mexico, only to find out that they've been tricked into signing a 4-year contract of servitude. At the time, many Koreans decided to leave to dodge the impending war or to escape the poverty and seek a brighter life elsewhere. And there was a particular scene from the book that grabbed my attention. An epidemic of a deadly disease broke out on the boat in the middle of the sea. Vomit, excretions, blood reached the common room, where 1,000 people were cramped in and unable to escape. Though the novel is only partially historically accurate, this type of vivid imagery made such a strong impression on my understanding of what my ancestors had to pull through. And I developed the heart to take on the responsibility of making this mission become a reality. While my class was discussing the novel, it became apparent to me that none of my peers had known that this had happened, although we were all familiar with the Japanese colonial rule. And at that moment, I also realized just how little people knew about this event. The term diaspora is still very unheard of and unfamiliar to many. But that's normal, because every new paradigm starts out this way. People begin paying attention to different options and different ways of thinking as time goes by. And this here is the message that God is trying to convey to us, that it is time the diasporas come out of the shadows and into the light. This piece of message is being relayed from God to my grandmother and now to you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon you, and his glory appears over you. We are well aware that God works in the most unexpected and miraculous ways. He blows life into the people who we as a society may deem inept and turn them into some of the most influential people history has ever seen. Nothing is too small or incompetent in God's eyes because everything is his creation, and he has a purpose to everything he does. So no matter how trivial you feel as God's soldier, all you need to do is listen to his voice and communicate with him and follow the path that he has set out for you, because whether you know it or not, God has been preparing you for this moment. Take courage by listening to Jacob's story, because your journey may well reflect on that of Jacob's thousands of years ago. Jacob himself was a diaspora who had gone through many hardships, but through raising his 12 sons to become Israelite leaders who positively influenced others, he catalyzed the birth of God's people. And one of Jacob's sons, Joseph, who was also a diaspora, was committed to God's training all his life.
and God lifted Joseph as a prime minister of Egypt, making him a ruler for many. And just like God orchestrated Jacob and his sons' lives, he'll do the same for you, equipping you for the next stage of his vision. Psalms 147, 2-3 also states that the Lord builds up Jerusalem. He gathers the exiles of Israel. He heals the brokenhearted and binds up the wounds. Interpret Jerusalem as a team of missionaries and exiles of Israel to the Korean diasporas. This has happened in the past, and through this verse, God is telling you that it's your turn, that you are becoming to play a very important role in the new missional paradigm of this era. The vision God has shared with my grandmother is not a sole mission for her, but for all of us and for all of you here. Jesus is the author of this book titled The Great Commission for Diasporas in the 21st Century. And my grandmother could be seen as the first one to open this book to a blank page, a chapter on Korean diasporas. But after writing the first sentence, she invites you to finish the chapter by being the protagonists and participating in the storyline. So no matter what language we acquire, what culture we depend on, or what rules we follow, we all belong to one community, one root, and one God. God wants us to be connected, reunited. This is just the beginning. There's so much more to come, so much more you can and will do for his kingdom in the future. I myself am curious what God has planned out for me, and I'm excited to discover which path he decides to lead me to. But as for all of you, God seems to have already opened a door. And you may be hesitant or unsure of what will come next. But through this conference, I hope you all feel that profound love God has for us and be empowered to wage his battle, not against anybody, but for those who are yearning to be saved by the Lord. This is a chance for you to connect with God more so than ever before and be a part of this historic movement. Thank you, and God bless you. Now please join me in welcoming my grandmother, Chairwoman Lee, who has dedicated herself to this conference. 개회 선포. 성부, 성자, 성령의 거룩하신 이름으로 제5회 횃불 한민족 디아스포라 세계 선교대회 개회를 선포합니다. 제5회 횃불 한민족 디아스포라 세계 선교대회를 독일 프랑크푸르트에서 개최하게 되었습니다. 하나님께 감사와 찬송과 영광을 돌립니다. 지금 북한은 ICBM을 쏴서 미국 본토를 사정거리 안에서 마칠 수 있다고 큰 소리를 치며 세계의 평화를 위협하고 있으며 실제로 7월 말 밤에 미사일을 또 쐈습니다. 여러분 조상들이 낳고 자라난 한국은 얼음을 뿌려놓은 것 같이 모두 긴장 가운데 있습니다. IS 테러와 북한의 도발로 불안정한 세계 정세 가운데서도 우리 모두는 첫째도 복음을 위해서, 둘째도 복음을 위해서 부활하신 예수님을 생각하며 디아스포라 분들이 전 세계 각국에서 이곳 프랑크푸르트로 모이셨습니다. 전 세계 각국에서 오신 디아스포라 여러분들, 중앙아시아 특히 카자흐스탄, 키르기스탄, 우즈베키스탄, 타지키스탄 등에서 오신 동포분들, 미국 동포분들, 독일, 프랑스, 스위스 등 유럽 현지에서 오신 동포분들, 남미에서 오신 동포분들, 또 한국, 일본 등지에서 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다.
주님께서는 이 위협적이고 혼란한 국제사회에 광야의 길을 사막의 강을 내리니라고 분명히 말씀을 주셨습니다. 우리는 주님의 말씀을 믿고 은혜롭게 세계의 핵 문제와 테러 문제를 감당해야 될 것으로 믿습니다. 지금으로부터 100년 전 우리 동포가 고종 황제의 칙령을 듣고 조선을 어떻게 떠나게 되었는지를 말씀드리고 싶습니다. 우리는 어려운 환경을 이겨내려고 전 세계로 노동을 하기 위해서 천민의 신분을 탈피하기 위해서 많은 국민들이 외지로 나가게 되었습니다. 1800년도 초반에는 만주 이주 금지 정책 중에도 아침에 가서 농사를 짓고 저녁에 돌아오는 생활형 이주에서 중국의 봄에 가서 농사를 짓다가 가을에 돌아오는 계절형 이주로 발전되었습니다. 그러면서 점차 많은 동포들이 그곳에 정착을 하게 되었고 현재는 250만 명이 중국에 살고 있습니다. 미국에는 200만 명이, 중앙아시아에는 90만 명이, 러시아에는 30만 명이 살고 있습니다. 2015년 외교부 집계에 의하면 우리나라 디아스포라들이 전 세계 181개국에 720만 명이 흩어져 살고 있습니다. 이스라엘 민족이 전 세계에 많이 퍼져 있다고는 하지만 100개국에 700만 명이 흩어져 살고 있을 뿐입니다. 대한민국을 하나님께서 쓰시려고 우리 디아스포라들을 이처럼 전 세계로 흩으셨습니다. 하나님의 은혜에 감사를 드려야 합니다. 오늘 대회사에서 말씀드리고 싶은 것은 고종 황제 칙령으로 우리 이민사에서 가장 훌륭한 일을 한 하와이 이민에 대해서 말씀을 드릴까 합니다. 디아스포라 여러분 알고 계십니까? 1903년 103명의 우리 한민족은 한반도를 떠나기 위해 인천 부둣가에 둥그렇게 둘러앉았습니다. 배가 들어오기 전 존스 선교사의 집례 아래 모두 예배를 드립니다. 이분들은 예배를 드리면서 자기의 조국을 버리고 조상님의 산소도 돌볼 사람이 없는데 어떡하나 어린아이들 손을 붙들고 이 자식들을 타지에서 잘 키워낼 수 있을까 걱정입니다. 아무것도 가진 것이 없는 이분들은 주님 앞에 울며 불며 통곡을 했을 것입니다. 이런 민족이 어디에 또 있겠습니까? 이분들은 하와이 사탕수수밭에 가서 맨 먼저 교회를 지었습니다. 동포들끼리 만나는 것도 교회에서 만났습니다. 그리고 교회에서 서로 위로를 받았습니다. 우리나라는 그때 일본의 나라를 빼앗기기 직전이었고 수년 후에 한일 합방이 됩니다. 일본에 완전히 나라를 빼앗깁니다. 이분들은 늘 조국의 소식에 노심초사 귀를 기울이고 조국을 일본에서 해방시키기 위하여 울며 불며 기도하였을 것입니다. 사탕수수밭에서 타달이 18달러씩 받는 돈을 1달러씩 모았습니다. 그보다 조금씩 더 내는 분들도 있었습니다. 7,450명의 우리 한민족들이 헌금을 모아 이승만 박사와 만주의 독립투사들에게 독립운동 자금을 냈습니다. 나중에 대통령이 된 이승만 박사는 하와이에 교회를 2개씩이나 지으셨는데 오늘날까지도 그 교회들은 하와이에서 큰 역할을 하고 있습니다. 사탕수수밭에 노동하러 가신 해외 동포 디아스포라들은 교회를 짓는 일에 열의를 보인 것뿐만 아니라 자녀들 교육 문제에 솔선수범하였습니다. 이분들은 교육만이 조국의 국권을 회복하는 길이라는 믿음을 가지고 계셨습니다. 당시 신문은 구구절절히 우리가 나라를 잃는 것은 국민이 무지했기 때문이며 이제 국권을 회복하려면 교육밖에 없다는 글을 계속 실었습니다. 하와이에는 한인 학생이 다니는 학교로는 공립학교뿐만 아니라 사립학교도 있었습니다. 학교에서는 오전에는 정규 과목을 가르쳤고 오후에는 한국 역사와 신구약 성경을
한글로 가르쳤습니다. 가끔 구두 제조 기술과 사진 기술 등도 가르쳤습니다. 이 학교에는 법규상 남학생만 다닐 수가 있었습니다. 이것을 이승만 박사께서 보시고 여자도 배워야 산다고 역설하셔서 여학교 기숙사가 생기게 되었고, 이 여학교 교장이 이 박사 승만이었습니다. 그 당시 박사는 이승만 씨 한 사람이라 이런 호칭으로 불렀습니다. 처음에는 여학생이 5명이었는데 그 다음에는 45명의 여학생이 기숙할 수 있었습니다. 나중에 이승만 박사께서 대통령이 되시고 나서 이 학교의 부지가 상당히 가격이 나가게 되었습니다. 그러자 그 땅을 팔아서 인하 공과대학을 만들라고 명령하셨습니다. 인하의 인은 이민자들이 떠났던 인천 부둣가를 칭하는 것이고 하는 하와이로 갔다는 것을 의미합니다. 이승만 박사는 하와이로 떠난 동포들이 하와이 사탕 수수밭에 가서 번 돈으로 아이들 교육에 너무나 애를 쓰시고 조국을 살리는데, 교회를 세우는데, 독립투사를 돕는데 애를 많이 쓰셨기 때문에 이분들을 위해 기념비적인 것을 만들고 싶어 하셔서 인하공대를 세우셨을 것입니다. 오늘날의 디아스포라 미국 동포들은 한도 끝도 없이 발전할 것이며 하나님의 역사가 이 사탕수수밭 이민자의 후손들에게도 넘쳐날 것입니다. 시편 147편 2절부터 3절, 여호와께서 예루살렘을 세우시며 이스라엘의 흩어진 자들을 모으시며 상심한 자들을 고치시며 그들의 상처를 싸매시는도다. 전 세계 181개국에 흩어진 내 백성 720만 명의 내 형제 내 자매, 우리는 언제쯤이나 다 함께 모여서 하나님께 예배를 드릴 수 있을까 하고 생각하니 눈물이 절로 납니다. 그래서 하나님께서 이 일을 시작하신 것입니다. 하나님은 제게 전 세계에 흩어져 살고 있는 한민족을 언급하시며 하나님이 우리 한민족을 사랑하고 계시다는 말씀을 하셨습니다. 저는 2009년에 전 세계 미전도 종족 선교대회를 열었습니다. 하나님의 도우심으로 80여 개국에서 1240명이 참석하는 대회를 성공리에 마치고 하나님께 영광을 올려드렸습니다. 그리고 두 번째 대회는 더 열심히 해서 2, 3년 후에 해야겠다고 생각하던 어느 날 저녁, 잠자리에 들려고 하는데 하나님의 명징한 음성이 들려왔습니다. 미전도 종족도 좋지만 너는 먼저 너희 동포를 사랑하거라. 그리고는 구체적으로 3가지 명령을 내리셨습니다. 첫째, 해외 동포들과 국내 연고지가 없는 너희 동포들을 초청해 자매 결연을 맺어주고 그들을 위로하라. 그들은 일을 하려고 한국에 들어왔다가는 호텔에 들러 여정을 풀고 일을 하느라 돌아다니고 일을 끝내고는 짐을 싸들고 다시 살던 곳으로 돌아간다. 그들은 너희 동포이며 그들 몸에는 너희와 같은 피가 흐르고 있다. 그러므로 너희는 그들이 왔을 때 그들을 반기고 위로하라. 그들을 교회에서 초청하고 식사 대접도 하라. 서로의 삶에 대해 나누고 또 개인 가정에서 함께 지내며 식사도 같이 하라. 또 가는 길에는 비행장까지 모셔다 드려라. 그럴 때 그들의 가슴에 뜨거움이 흐르고 눈물이 나며 조국을 잊지 못할 것이다. 둘째, 이들은 선교지에서 태어나 그곳의 언어에 능통하고 문화와 풍습과 습관에도 이미 익숙하여 현지 선교에 아무런 제약이 없는 자들이라. 이들을 불러 선교사로 훈련시키고 그들로 하여금 현지 선교사로 삼으라. 셋째, 그들에게 한민족의 자긍심을 심어주고 민족의 정체성을 깨워주어라. 이것이 반복되면 너희 민족이 튼튼해지고 그들이 자기 민족을 사랑하게 될 것이다. 그 순간 이사야 40장 1절에 너희는 위로하라 내 백성을 위로하라는 말씀이 또렷이 각인되면서 성령의 음성에 100% 설득되었습니다. 주님의 구체적인 명령 앞에서는 더 이상 저항할 것이 아니라 무조건 순종해야 함을 알았습니다.
한 번도 생각해보지 못했던 일이었기에 막막했지만 한편으로는 마음이 뜨거워졌습니다. 그래서 공부를 시작했습니다. 이민사 책을 구해서 보고 논문도 읽으면서 6개월 동안 공부했습니다. 공부하는 동안 마음의 눈물이 비오듯이 흘렀습니다. 아, 내 민족이 이렇게 고생을 하느라 얼마나 힘들었을까? 얼마나 저참한 죽음을 당했나? 핍박, 고난, 고달픔, 흐느껴 울며 얼마나 목이 막혔을까? 그럴 때마다 그들은 하나님이 계시다는 것을 알고 기도했고 애달피 목 놓아 울었을 겁니다. 어느 나라 어느 민족인고 이 작은 나라 이 작은 민족. 비록 작은 나라지만 이제 대한민국은 세계에서 떳떳한 경제대국이 되었습니다. 디아스포라들이 밖에서 대한민국을 들여다보고 기뻐하도록 하나님께서 복을 주셨습니다. 마태복음 5장 16절 말씀, 이같이 너희 빛이 사람 앞에서 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 독일, 프랑크, 후르트 이민 오셨던 여러분들 생애에도 이와 못지않게 아픔이 있으셨던 것으로 압니다. 광부로 오셨던 분들, 간호사로 오셨던 분들 모두 훌륭한 일들을 해내신 분들이십니다. 특히 그 중에서 살아남지 못하고 돌아가신 분들께 참으로 깊은 슬픔의 마음을 표합니다. 간호사로 오셨던 분들, 독일의 온 국민이 한국 간호사는 고국으로 돌려보내지 말기를 바란다고 했다는 글을 읽었습니다. 독일인이 가장 아프고 힘들 때 어려운 부분을 돌보시고 독일인 간호사들이 힘들어 마다하고 하기 싫어하는 부분을 애써서 감당하셨던 대한민국 간호사분들, 광부로서 어려움을 감당하셨던 분들, 하늘나라에 가시면 하나님께 귀한 상을 받으실 줄 압니다. 그리고 자손들이 예수님을 잘 믿고 후대에 칭찬받는 자녀들이 될 것입니다. 이분 자손들 중에는 선교사도 많이 나올 것이며 목회자, 전도사, 훌륭한 크리스찬 기업인, 훌륭한 크리스찬 정치인들이 많이 나올 것입니다. 1903년 미국 하와이 이민에 이어 1905년 1033명의 이민단이 멕시코 유칸타 반도에 도착합니다. 이는 멕시코 이민 브로카와 한 일본 이민 회사가 결탁한 사기극이었고 사기극의 장본인은 브로커 마이어스였습니다. 브로커였던 마이어스는 멕시코 국적을 가진 네덜란드 독일계 영국인이었습니다. 서울, 부산, 인천, 수원, 원산을 중심으로 마이어스는 높은 보수와 여러 가지 편의를 제공한다는 거짓 광고를 해서 가족 단위의 4년 계약의 노동자들을 모집했습니다. 1905년 3월 6일 1033명의 한국인들은 마이어스의 거짓 노예 계약에 속아 인천항을 떠난 후 일본 요코하마에서 영국 상선 엘보투어로 갈아타고 1905년 5월 15일에 41일 만에 멕시코 우기에살리나 크루스항에 도착합니다. 유타카주의 수도인 메리다에 도착한 한국인들은 곧바로 22개의 에네깽 농장으로 분산되어 4년 동안 계약 노동을 시작하게 됩니다. 이들에게 처음 접근과는 너무나도 판이하게 다른 막노동을 시켰습니다. 하루에 용솔란 잎을 1000개 이상씩 잘라야 했기 때문에 선인장 가시가 손가락에 손톱 사이에 박혀서 나올 새가 없었고 그 다음 날 같은 일이 반복되기 때문에 그 가시가 박힌 채 곪아버린 손가락에 극심한 통증을 이기지 못해 도망을 갔다고 합니다. 도망가다가 잡히면 팔을 자르지 않으면 다리를 잘랐고 신체를 잘리지 않으려고 파도에 휩싸인 채 물에 빠져 자살을 기도하기도 했다고 합니다. 고종 황제께서 이 이야기를 들으시고 명성황후의 조카인 민영익 씨를 멕시코로 보내어 그들의 상황을 알아보라고 하셨는데 민영익 씨가 가시다가 돈이 떨어져서 다시 서울로 돌아갔다고 합니다. 그 이후에도 하와이 사탕수수밭에서 동포들이 5,441달러를 북미에서 536달러를 보냈으나
큰 도움이 되지는 못했다고 합니다. 그리고 4년 계약이 끝나고 난 후에 1917년 대한인 국민의 북미 총회에서 메리다 한인들을 캘리포니아와 하와이로 이주하려는 계획도 있었는데 멕시코 혁명 이후 유칸다반도의 임금이 상승하여 한인들이 굳이 더 이주의 필요를 느끼지 못해 미국으로의 이주 계획이 무산되었습니다. 이를 보면 우리의 해외 동포들은 어려운 상황에 처한 동포들이 있으면 서로 돕는 일에 주저하지 않았던 것 같습니다. 요한복음 10장 27절부터 28절 말씀, 내 양은 내 음성을 들으며 나는 그들을 알며 그들은 나를 따르니라. 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 멕시코 메리다 지방에 대해서 좀 더 자세히 말씀드리겠습니다. 해외에 나가 있는 동포들의 활약에 힘입어 샌프란시스코 국민회에서 메리다 국민회를 설립하게 됩니다. 그 당시 현지 통신에 따르면 1905년 이민으로 건너온 1000여 명의 동포는 농장주의 학대로 무한고초를 당하다가 1910년쯤부터 메리다 중앙회가 생겨서 다행히 자유의 생활을 얻게 되었다고 합니다. 이 중에서 자본을 적립하는 사람도 많았습니다. 예수를 믿는 동포가 300명이었고 올해 예배당을 새로 건축하기로 그 당시 출연한 돈이 700여 원이었는데 장차 수천 원을 모집하겠다는 비전도 밝혔습니다. 멕시코 메리다 지방에 창립해온 305명 대부분이 기독교인이었을 것으로 압니다. 22개 농장별로 작은 교회들이 22개 세워져 신앙생활을 한 것으로 추측됩니다. 많은 한인들이 계약서와 다른 극심하게 힘든 노동 조건을 견딜 수 있었던 것도 교회를 나갔기 때문에 신앙의 힘이 컸을 겁니다. 1905년 멕시코 메리다 지방의 모든 행사와 순서에는 항상 하나님께 드리는 기도 순서가 있었다고 합니다. 멕시코 메리다 한인회 창설 이후 가장 고무적인 사건 중에 하나는 국민의 총회장 도산 안창호 선생의 메리다 방문이었습니다. 멕시코 메리다 한인회는 안창호 선생의 방문을 위해 410원을 모금하여 여행 경비를 마련했습니다. 1917년 10월에 메리다주에 도착한 후 6개월 동안 국민회관에 머물면서 한인사의 풍속 개량과 기강을 새롭게 했고 조언을 금지하고 처첩제도와 노름을 금지했습니다. 이후 안창호 선생은 상해 임시정부 사무총장으로 떠나시게 되었고 다시는 멕시코에 올 수 없었으니 한인들 마음에 영원히 남아 있습니다. 여러분들 종교개혁 500주년을 맞는 해에 독일 프랑크푸르트 이곳에 와서 이런 아름다운 대회를 열게 해주신 하나님께 감사하고 찬양 올려드립니다. 그리고 여러분 독일의 이민자들께 감사합니다. 또 이 대회에 함께 해주시고 같이 해주신 이민자 여러분, 미국 동포, 러시아 동포, 중앙아시아 동포, 멕시코 동포, 또 한국에서 오신 우리 기독교인들 모두에게 감사드립니다. 대회 기간 동안 하나님께서 베푸실 놀라운 은혜를 풍성히 누리시길 축복합니다. 감사합니다. 이 시간에는 전죄불회 총무이신 권영광 목사님 나오셔서 우리를 대표해서 기도 인도해 주시겠습니다. 기도 후에는 사단법인 제독총한인회 한인회 총연합회 회장이신 박선유 장로님께서 나오셔서 말씀을 봉독해 주시겠습니다. 다 같이 기도하겠습니다. 한민족 디아스포라 복음화에 대한 큰 비전을 심어주시고 오해를 계속해오는 동안 점점 더 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 심히 창대하리라 하신 말씀대로 되어져서 만장의 많은 성도들이 모여서 위로부터 내리는 하나님의 불을 받을 수 있게 해주시고 그 비전으로 뜨거워질 수 있는 기회를 주신 것을 감사를 드립니다. 이제 첫날 첫 시간을 우리가 맞이했습니다.
주님께서 지금까지 준비하는 과정에 우리에게 큰 은혜를 주셨는데 이제 앞으로 마치는 그 순간까지 시간마다 순서마다 우리에게 주시기를 원하시는 그 은혜의 갑절을 부어주실 줄 믿습니다. 모든 영광을 아버지께 돌렸고 우리를 구원하신 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님의 말씀은 에베소서 5장 17절에서 6장 4절이 되겠습니다. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라. 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 하답하며 너희의 마음으로 주께 노래하며 찬송하며 범사의 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 주께 하듯하라. 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주시니라. 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신같이 하라. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라. 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라. 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하나니 우리는 그 몸의 지체임이라. 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하며 그 둘이 한 육체가 될지니 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. 그러나 너희도 각각 자기의 아내 사랑하기를 자신같이 하고 아내도 자기 남편을 존경하라. 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속이 있는 첫 계명이니 이로써 네가 잘되고 땅에서 장수하리라. 또 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 아멘.
사람의 말이 아니고 학자들의 말이 아니고 하나님의 말씀 위에서 믿음으로 구원받고 하나님의 놀라운 영원한 사랑의 은총을 기억하면서 나의 구원자시오, 나의 주인이시오, 나의 왕이신 예수 그리스도를 섬기고 영원히 하나님 나라에 가서 영광 돌릴 그날까지 어디서든지 주의 영광을 위해서 우리 모든 디아스포라가 살게 되기를 바랍니다. 우리는 이런 신앙, 바로 이 신앙이 종교개혁의 신앙입니다. 우리가 앉아있는 이 땅에서 500년 전에 시작한 새로운 성경적 신앙입니다. 이 신앙을 확실히 가지고 확실히 믿고 마음속에 품고 우리가 어디에 가든지 어느 나라든지 무엇을 하든지 주의 영광을 위해 살길 바랍니다. 이 믿음을 가지면 하나님의 평화가 있습니다. 감사가 있습니다. 기쁨이 있습니다. 어디서 살든지 간에 하나님의 평화가 우리의 마음과 생각을 지켜주실 것입니다. 주님은 우리와 함께 하시고 우리를 인도하시고 우리를 축복하시고 우리를 하늘나라에까지 인도해 주십니다. 그래서 우리 자신을 생각할 때 나는 하나님의 영원한 사랑의 대상이구나. 내가 키가 크든지 작든지 남자든지 여자든지 어린아이든지 노인이든지 간에 나는 영원한 하나님의 사랑의 대상이구나. 하나님은 나를 사랑하시는구나. 우리 자신에 대한 정체성, 부인할 수 없는 그 하나님의 사랑, 이것이 나의 것임을 알게 될 때 내가 나 된 것은 하나님의 은혜로다. 이 믿음이 우리에게 있습니다. 우리는 우리 자신을 사랑해야 됩니다. 왜? 우리는 하나님께서 창조하신 존재들이고 하나님께서 사랑하시는 존재들이고 하나님 우리의 마음속에 살아계시고 나를 인도하시고 나를 축복하시고 나를 천국으로 이끌어 가신 분이기 때문에 우리는 하나님을 사랑할 수밖에 없습니다. 그리고 우리 자신을 사랑할 수밖에 없습니다. 여러분이 만약에 여러분 자신을 사랑하지 않고 여러분 자신에게 불만이 있으면 하나님에게 불만이, 하나님은 어떻게 하다 실수해서 나 같은 사람 만들어놨습니까? 그런 말과 똑같아요. 그래서 여러분 자신에 대해서 하나님께 감사를 드리십시오. 저 따라 하십시다. 내가 나 된 것은 하나님의 은혜로다. 다윗도 똑같은 생각을 했어요. 다윗도 시편 139편에 보면은 내가 하나님께 감사드리는 것은 나를 신묘막측하게 창조하였습니다. 내 영혼이 이 사실을 잘 아나이다. 여러분을 하나님께서 신묘막측하게 창조하신 것을 여러분의 영혼이 다윗이 한 것처럼 알고 하나님께 경배와 찬양과 영광을 돌리시기 바랍니다. 내가 나 된 것이 하나님의 은혜인 줄 알 때에 우리는 하나님께 감사와 찬송과 영광을 돌리지 않을 수 없어요. 사도 바울도 말씀하시기를 우리는 예수 그리스도 안에서 새롭게 창조되고 있는 걸작품이다 그랬습니다. 하나님의 걸작품이다. NIV 영어 성경 We are the masterpieces. 마스터피스다. 걸작품이다. 우리는 걸작품 원본들입니다. 아무도 나하고 똑같은 사람은 한 명도 없어요.
하나님이 여러분 한 사람을 잘 디자인해서 여러분으로 창조해 주셨어. 여러분을 존귀하게 창조했습니다. 내가 아무하고도 비교할 필요가 없습니다. 내가 나 된 것은 하나님이요, 나는 하나님께서 창조한 마스터피스, 걸작품의 원본이다. 이 사실을 여러분의 가슴에 느끼면서 하나님께서 나를 특별히 디자인해서 하나님의 목적을 위하여 창조하셨구나. 여러분 자신에 대해서 하나님께 감사하시기 바랍니다. 내가 나 자신에 대해서 하나님께 감사하면 그 하나님을 향한 찬송과 하나님을 향한 사랑이 더 북돋아집니다. 그러나 내가 나에 대해서 불만이 있고 내 부모와 내 환경과 내 여건과 이 모든 것에 내가 사는 나라와 내 집과 내 형제 자매에 대해서 불만이 있다는 것은 내 속에 불만이 있는 것입니다. 나에 대한 불만이요. 여러분 속에 오늘까지 혹시라도 나는 왜 카자흐스탄에서 태어났나? 나는 왜 큐바에서 태어났나? 나는 왜 멕시코에서 태어났나? 그런 생각을 했다면 하나님의 큰 섭리 가운데 거기서 하나님께서 여러분을 통하여 영광 받으시기를 원하십니다. 내가 나 된 것은 하나님의 은혜로다. 그래서 내가 나를 알고 이해하고 하나님이 나에게 주신 은혜를 알게 될 때에 내 가슴 속에 사랑과 평화와 기쁨과 감사가 있습니다. 내 속에 이런 것들이 있으면 감사를 가진 사람은 다른 사람을 감사하게 만들 수 있습니다. 사랑이 있는 사람은 다른 사람에게 사랑을 전해줄 수 있습니다. 평화가 있는 사람은 평화를 줄 수 있습니다. 평화를 만들어낼 수 있습니다. 여러분 자신이 오직 믿음으로 나와 내 가정이라는데 여러분 자신이 믿음의 사람으로 종교개혁의 5가지의 특징을 가진 사람으로 여러분이 마스터피스 하나님의 걸작품인 것을 알고 자신에 대해서 감사하며 하나님이 여러분을 향한 그 뜻을 여러분을 통해서 여러분이 있는 그 장소에서 이루게 되기를 바랍니다. 그렇게 되면 내 삶에 행복이 있으니까 행복이 있는 한 남자가 행복이 없는 여자와 결혼하면 가정을 이루면 그 여자를 행복하게 만들 수가 있습니다. 그러나 가슴 속에 불만과 불안이 있는 남자가 행복한 여자와 결혼하면 그 행복한 여자를 불행하게 만듭니다. 내가 중요합니다. 여러분이 중요합니다. 그래서 사도 바울이 말씀하시기를 너는 디모데에게 너는 내 자신을 먼저 돌보라 그랬습니다. 그리고 내 사역이 먼저가 아니에요. 우리 여러분 자신이 먼저입니다. 여러분이 자신이 주 안에서 행복한 사람들 되길 바랍니다. 그래서 여러분이 가는 곳마다 하나님의 영광을 드러내고 가는 곳마다 행복을 뿌리고 가는 곳마다 평화를 만들어내는 그런 사람들이 되길 바랍니다. 하나님께서 한 남자와 여자를 창조하셔서 가정을 이루게 하셨습니다. 그러나 그 가정의 가장 이 식구가 된 그 남자와 그 여자가 갈등이 있고 분노가 있고 실망이 있고 절망한 사람이면은 그 가정을 망칠 수 있어요. 그러나 5가지 종교개혁의 신앙을 가진 사람이면 그 사람 때문에 여러분의 가정이 다시 살아날 수가 있습니다. 우리 때문에 우리의 가정이 살아날 수가 있습니다. 이런 종교개혁의 5가지 신앙을 확실하게 안고 우리 가정으로 돌아가서 우리 가정을 살려내는 축복이 있길 바랍니다. 지금은 가정이 무너지는 시대입니다. 우리 한국에서도 이제 다음 며칠 후가 있으면은 동성애와 동성결혼을 헌법에다 넣어서 헌법을 고쳐서 동성결혼을 허락하도록 한다고 하는 그런 헌법 개정을 토론을 시작합니다.
이제 8월 17일이니까 이제 사흘 남았군요. 국회에서 시작을 합니다. 남자와 여자가 아니라 모든 성, 50가지의 성 다 인정하라. 이런 헌법 개정이 시작이 되고 있습니다. 여러분이 혹시나 한국에 살지 않더라도 디아스포라 할지라도 여러분도 편지 한 장 대통령한테 써서 국회의장한테 써서 이런 헌법은 대한민국에서는 안 됩니다. 하나님이 창조하실 때 남자와 여자를 창조했습니다. 그래서 가정을 이루겠습니다. 예수님께서 말씀하시기를 한 남자가 자기의 부모를 떠나 여자와 합하여 자기 아내와 합하여 하나가 된다고 했습니다. 한 남자가 가정을 떠나 다른 남자와 결혼한다고 그러지 않았어요. 한 여자가 부모를 떠나 다른 여자와 결혼한다고 그러지 않았습니다. 구약 성경은 분명하게 동성애는 하나님이 증오한다고, 영어 성경에 보면 abomination이에요. abomination은 hate보다도 더 강한 단어입니다. 하나님이 정말 증오하는 것은 동성애입니다. 하나님의 질서에 맞지 않고 자연의 질서에도 맞지 않고 인류의 역사에 과거에 있어보지 못한 동성 부부, 대한민국에, 미국은 몰라요, 유럽은 몰라요. 그러나 대한민국의 헌법에 들어가지 않도록 여러분이 전화도 해주시고 이메일도 보내주시고 또 편지도 해주시길 바랍니다. 그래서 우리나라는 하나님의 질서, 창조의 질서대로 가정을 이루어서 하나님의 목적대로 자녀를 생산하고 하나님의 나라의 시민을 많이 만들어내는 가정들로 가득 찬 축복된 한국이 되기를 바랍니다. 세계의 물결이 한국을 덮지 못하도록, 아무리 전 세계가 다 그런 길을 가도 여러분과 제가 뿌리를 가지고 우리가 피를 받은 우리 민족은 하나님의 뜻을 따라 가정을 이루는 민족이 되길 바랍니다. 그러기 위해서 오늘 읽은 본문에 보면은 남편들아 아내를 사랑하라, 아내들아 남편을 존경하라, 아비들아 자녀들을 넓게 하지 말고 교훈과 하나님의 교훈으로 키워라. 자녀들아 내 부모를 순종하라. 전공 과목을 하나씩 줬어요. 남편에게는 아내를 예수님처럼 사랑하라고 하는 전공 과목을 줬습니다. 아내에게는 남편을 존중하는 전공 과목을 줬어요. 아빠들에게는 자기 자식들을 말씀으로 키우는 책임을 줬습니다. 자녀들에게는 부모를 공경함으로, 부모를 주신 하나님을 공경하고 부모를 공경함으로 이 땅에서 오래 장수하고 축복받는 우리의 후손이 될 것입니다. 각자마다 준 그 전공 과목을 하나씩 순종하고 싶은데 어떤 때는 그게 잘 안 돼요. 아내를 사랑하고 싶은데 사랑이 잘 되지 않습니다. 남편을 존중하고 싶은데 그게 잘 안 됩니다. 자식을 말씀으로 교훈하고 싶은데 그게 잘 되지 않습니다. 부모를 공경하고 싶은데 잘 되지 않습니다. 그래서 이 에베소서 5장의 마지막 부분에 무엇을 얘기했나? 너희는 술 취하지 말고 성령으로 취하라. 성령으로 충만하라. 그리고는 시와 찬미와 신령한 노래로 화답하고 범사에 감사하고, 그 다음에 계속해서 나온 것이 아내들이요, 남편들이요, 부모들이요, 자녀들이요. 이런 즉 성령 충만과 가정 생활이 밀접한 관계가 있다는 것입니다.
그리고 성경을 읽어보면은 이게 participate, 이 분사 particip라고 하는데 particip라는 것은 동시입니다. 성령 충만한 남편은 아내를 사랑할 수 있다는 겁니다. 어떨 때는 아내가 원수처럼 보여도 원수를 사랑하라 하신 그 말씀을 따라서 주여 난 사랑을 못하겠습니다. 그때 주여 성령님이여 나를 도와주옵소서. 원수 같은 이 아내를 사랑하게 하여 주옵소서. 이렇게 성령의 도움을 받으면 사랑할 수 있다는 겁니다. 나는 안 되고 내 노력은 안 되고 내 수고는 안 되고 나는 연약하지만은 성령이 충만할 때 아내를 사랑할 수 있습니다. 성령이 충만할 때 남편을 존중할 수 있습니다. 성령이 충만할 때 자녀들을 하나님의 교양으로 키울 수가 있습니다. 성령이 충만한 자식들은 자기 무엇이 어떤 증거가 있나? 자기 부모를 존경하고 공경하고 자기 부모를 사랑하는 사람이 성령의 충만한 증거입니다. 그래서 주여 나를 도와주옵소서. 내가 나 된 것은 하나님의 은혜인 것을 깨달았습니다. 내가 이제 갈빈의 이 종교개혁의 5가지 신앙을 이제 분명히 붙잡았습니다. 이제 내가 가정으로 돌아가서 나의 노력 때문이 아니라 나의 수고 때문이 아니라 성령님의 도우심으로 성령께서 나를 충만케 하셔서 내 가정을 잘 섬길 수 있도록 주여 나를 도와주시옵소서. 그리고 내게 주신 이 가정을 하나님께서 기뻐하시고 우리 가족들에게 행복이 있는 가정으로 만들도록 주여 내 가슴 속에 성령으로 충만케 하여 주옵소서. 이 기도를 가지고 오늘 저에게 주신 그 주제, 오직 믿음으로 나와 내 가정, 나는 성령은 믿음과 성령으로 충만하고 믿음과 성령으로 충만한 내가 가족으로서 맡은 그 책임을 잘 순종해서 내 가족에게 행복과 축복을 만들어내는 여러분과 제가 되기를 간절히 바랍니다. 우리 한국 사람들은 어느 땅에 어느 곳에 어떤 형편에 살든지 믿음이 확실하고 성령의 충만함으로 우리의 가정을 어디서나 일으켜서 주위 사람들이 볼 때도 한국 사람은 주 안에서 자신만만하고 가정의 행복을 만드는 사람이라고 하는 아름다운 전통이 전 세계에 퍼지길 바랍니다. 여러분 때문에 하나님의 영광이 나타나길 바랍니다. 우리 잠시 기도할 때, 오 하나님, 나에게 굳건한 믿음을 주옵소서. 종교 개혁의 믿음을 허락하여 주옵소서. 그리고 나를 성령으로 충만케 하시사 내가 맡은 가정, 나의 역할을 충분히 감당할 수 있도록 성령이여 나를 도와주시옵소서. 디아스포라 대회를 통하여 내가 이렇게 새로워져서 돌아갈 수 있는 축복을 허락하여 주옵소서. 우리 다 같이 주여 3번 부르고 기도하십시다. 주여, 주여, 주여. 오 하나님 아버지, 우리의 마음속에 허락하신 종교개혁의 신앙이 확실해지게 하여 주시기를 간절히 바랍니다. 아버지 하나님이여, 이제 우리의 신앙이 확실해져서 내가 하나님 안에서 어떤 존재인지, 어떤 믿음을 가졌는지, 어떤 주님이 계신지, 어떤 구원을 받았는지, 어떤 말씀을 받았는지를 확실히 아는 믿음을 허락해 주옵소서. 오 하나님 아버지요, 그래서 이 신앙 가지고 믿음으로 살게 하시고 믿음 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못한다고 하는데 하나님을 기쁘게 하는 저희가 되게 하여 주시고, 오 나의 아버지 하나님, 저희들에게 주신 가정의 역할을 주님 감당케 하옵소서. 성령이 충만한 남편, 성령이 충만한 아내, 성령이 충만한 부모, 성령이 충만한 자녀들이 되어서
아버지 하나님이여, 이 땅에 주신 이 아름다운 가정을 일으키는 저희들이 되게 하시고 가정을 세우는 저희들이 되게 하시고 이로 말미암아 하나님께 영광과 찬양과 존귀를 살아가는 저희 모든 대한민국의 디아스포라가 되게 하여 주시기를 간절히 바랍니다. 주여 찾아오시옵소서. 성령이여 우리의 가슴을 채워주옵소서. 필요할 때마다 우리를 도와주시옵소서. 주님, 이 디아스포라 대회를 통해서 종교개혁의 신앙이 나의 신앙이 되게 하여 주옵소서. 이 신앙 갖고 돌아가게 하여 주옵시고 이 신앙을 퍼뜨리게 하여 주옵소서. 우리를 사용하여 주옵소서. 그리고 나의 아버지 하나님, 무엇보다도 우리를 사랑하신 하나님, 우리를 구원하신 하나님께서 우리의 가슴속에 성령을 보내주시고 성령으로 충만케 하여 주옵소서. 성령 충만한 남편, 성령 충만한 아내, 성령 충만한 부모, 성령 충만한 자녀들이 되어서 하나님, 이 땅에 가정이 무너지는 이 시기에 하나님, 아름답고 행복한 가정을 일으키는 우리 모두가 되도록, 우리 한민족 디아스포라가 되도록 아버지여 축복하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 온 세상에 흩어진 우리 한민족 낯선 땅 그곳에
하나님의 사랑과 은혜를 몸으로, 몸짓으로 찬양하는 팀이 있습니다. 아르곤 성교 무용팀이라고 이 시간에 나와서 은혜로운 무대를 만들어서 하나님께 영광을 올리겠습니다. 나올 때 박수로 크게 환영해 주시기 바랍니다. 이제 오스트리아 국기를 시작으로 국기 입장식을 갖겠습니다. 우리 한민족은 전 세계 181개국에 750만 디아스포라가 흩어져 살고 있고, 그 가운데 이번 제5회 횃불 한민족 디아스포라 세계 선교대회에 참여하신 국가는 모두 30개국, 1,700여 명의 동포 여러분들이 참석해 주셨습니다. 이번 대회 참가국을 중심으로 국기가 입장할 때마다 그 나라를 하나님께서 통치하시기를 바라는 마음으로, 기도하는 마음으로 응원해 주시고 박수로 맞아 주시면 좋겠습니다. 입장 순서는 알파벳 순입니다. 국기 입장, 먼저 오스트리아입니다. 2017년 통계 기준 오스트리아 한인 디아스포라는 2,374명입니다. 다음은 벨라루스 한인 디아스포라는 1,381명입니다. 다음은 벨기에 한인 디아스포라는 893명입니다. 다음은 볼리비아 한인 디아스포라는 597명입니다. 다음은 브라질 한인 디아스포라는 49,511명입니다.
한인 디아스포라는 4,372명입니다. 다음은 캐나다 한인 디아스포라는 20만 5,993명입니다. 다음은 중국 한인 디아스포라는 257만 3,928명입니다. 다음은 에티오피아 한인 디아스포라는 315명입니다. 다음은 프랑스입니다. 프랑스 한인 디아스포라는 14,000명입니다. 다음은 독일 한인 디아스포라는 33,774명입니다. 다음은 이스라엘 한인 디아스포라는 766명입니다. 다음은 이탈리아입니다. 이탈리아 한인 디아스포라 4,054명. 다음 일본입니다. 일본 한인 디아스포라는 89만 2,704명입니다. 다음은 카자흐스탄 한인 디아스포라는 10만 5,483명입니다. 다음은 코소보 한인 디아스포라는 26명입니다. 다음은 키르기즈스탄 한인 디아스포라는 18,403명입니다. 다음은 룩셈부르크입니다. 룩셈부르크 한인 디아스포라는 61명입니다. 다음은 네덜란드 한인 디아스포라는 2,602명입니다. 다음은 포르투갈 한인 디아스포라는 190명입니다. 다음은 루마니아 한인 디아스포라는 456명입니다. 다음은 러시아 한인 디아스포라는 17만 6,411명입니다. 다음은 스페인 한인 디아스포라는 3,787명입니다. 다음은 스웨덴 한인 디아스포라는 2,510명입니다. 다음은 터키 한인 디아스포라는 3,093명입니다. 다음은 우크라이나 한인 디아스포라는 13,083명입니다. 다음은 영국입니다. 영국 한인 디아스포라는 44,749명입니다. 다음은 미국입니다. 미국 한인 디아스포라는 209만 1,432명입니다.
다음은 우즈베키스탄 한인 디아스포라는 17만 3,832명입니다. 마지막으로 우리 조국 대한민국입니다. 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 네, 우리의 자랑스러운 디아스포라입니다. 예, 이 시간에는 오늘 우리에게 은혜로운 말씀을 증거해 주신 우리 김상복 목사님 나오셔서 축도해 주심으로 예배를 마치도록 하겠습니다. 우리를 위하여 십자가를 지시고 우리의 모든 죄를 덮어주시며 구원의 희생을 주신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 그 영원하신 사랑과 오늘도 저희들을 감동하시고 감화하시고 우리의 믿음을 새롭게 하시며 우리의 가정을 세우기로 작정한 전 세계에서 모이신 한국 디아스포라 당신의 자녀들과 백성들 또 그 교회들과 우리 조국 한국과 북한에 있는 지하교회와 전 세계에 퍼져 있는 디아스포라 교회들 위해 이제로부터 영원히 같이 하시기를 축원하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 CTS 방송가족의 사랑과 후원으로 제작되었습니다. 후원 전화 02-6333-1003번, ARS 060-800-1111번으로 전화주세요.